Okay, all of you mark your attendance. Mark your attendance. Mark your attendance, all of you. Take page number 64, geography. All of you take geography textbook, page number 64. Then in the morning, we learned about geographical factors affecting distribution of population. What are the geographical factors affecting distribution of population? Then geographical factors already learned: topography, climate, soil, then water, minerals. These are the geographical factors affecting distribution of population. Then social, cultural, and economic factors. Distribution of population also affecting social, cultural, and economic factors. Then social factors. Areas of better housing, education, and health facilities are more densely populated. Example, Pune. Social factors. Social factors, areas of better housing. Education, then and health facilities. Better housing, education, and health facilities are more densely populated. Adokilla sthalathu nalla education കിട്ടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല നല്ല വീടുകള് അതുപോലെ നല്ല ഹെൽത്ത് ഫെസിലിറ്റി ഒക്കെ ഉള്ളിടത്ത് കൂടുതൽ ജനങ്ങള് താമസിക്കും അല്ലെ, പോപ്പുലേഷൻ കൂടും അവിടെ. എക്സാമ്പിൾ പൂനെ. Yes. Then second one is social factor affecting distribution of population. Areas where better housing is available, health facilities are available, then education facilities are available. ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളില് population കൂടുതലായിരിക്കും. Second one is cultural factors. Places with religion or cultural significance attract people. Varanasi, Jerusalem, and Vatican City are some examples. Next one, cultural factors. Cultural factors also affecting distribution of population. Places with the religion or cultural significance. Namakariya, Saudi Arabia is related with the Muslim, right? Makkah, Medina, then Jerusalem related with the Christian. Yes. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്ലേസസ് റിലീജിയൻ ഓർ കൾച്ചറൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ്, റിലീജിയസ് ബന്ധമുള്ള രാജ്യങ്ങളില് അല്ലെങ്കിൽ കൾച്ചറൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഉള്ള അടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യും, ജനങ്ങളെ അട്രാക്ട് ചെയ്യും. മുസ്ലിംസ് കൂടുതലും എങ്ങോട്ട് പോകും, ഗൾഫിലേക്ക് പോകും അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാ അത് മുസ്ലിം രാഷ്ട്രം. ദെൻ സൗദി അറേബ്യ മുസ്ലിം കൺട്രിയാണ്. വത്തിക്കാൻ സിറ്റി, വത്തിക്കാൻ ആൻഡ് ജെറുസലേം റിലേറ്റ്സ് വിത്ത് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി, ക്രിസ്ത്യൻ പീപ്പിൾ, റൈറ്റ്? Yes. Then cultural factors also affecting distribution of population. Next one is economic factors. Next one is economic factors. Industrial areas provide employment opportunities. Large number of people are attracted to these areas. Osaka in Japan and Mumbai in India are two densely populated areas. നമുക്കറിയാം, നല്ല സമ്പത്തുള്ള രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ കൂടുതലായ ആൾക്കാർ താമസം നോക്കി പോകും അല്ലെ. നമുക്കറിയാം മുംബൈ located in India. It is densely populated area. It is a densely populated area. Osaka in Japan, it is another area, another densely populated area. അതായത് നല്ല സമ്പന്നമായ രാഷ്ട്രങ്ങളിലേക്ക് കൂടുതൽ ആൾക്കാർ എത്തിപ്പെടും. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ അഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു: ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ്, സോഷ്യൽ, cultural and religious factors. Social factors എന്തൊക്കെയാ വരിക? Education, better housing, then health facilities. These are available in which country the people like to live there. Then next one, cultural factors. Cultural factors mean religion or cultural significance attract people. ഇപ്പൊ മക്ക, മദീന എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ മുസ്ലിംസ് ഭയങ്കര എന്താ പറയാ, ഒരു അട്രാക്ഷൻ അല്ലേ. സൗദിയിലേക്ക് പോവാ, മക്കയിലേക്ക് പോവാ, മദീനയിലേക്ക് പോവാ. അതുപോലെ ജെറുസലേമിലേക്ക്, വത്തിക്കാൻ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ ക്രിസ്ത്യൻസ് ഭയങ്കര അട്രാക്ഷൻ ആണ്. വാരണാസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹിന്ദുസിന് ഭയങ്കര അട്രാക്ഷൻ ആണ്. അവരുടെ എന്താ പറയാ,
മതപരമായ കുറെ ആചാരങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ മതപരമായ കുറെ വിശ്വാസങ്ങളുള്ള സ്ഥലമാണത്. അപ്പൊ അവിടത്തേക്ക് ജനങ്ങൾ കൂടുതലായി അട്രാക്ട് ചെയ്യും. പിന്നെ എക്കണോമിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല സമ്പത്തുള്ള രാജ്യങ്ങൾ, സമ്പന്ന രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കൂടുതൽ ആൾക്കാർ എത്തും. മുംബൈയിലൊക്കെ ഒരുപാട് ആൾക്കാരില്ലേ, അതായത് എന്ത് ജോലി അവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇൻഡസ്ട്രി ആയാലും ഒരുപാട് തൊഴിലവസരങ്ങളുണ്ട്. മനസ്സിലായില്ലേ? മനസ്സിലായോ? നെക്സ്റ്റ് വൺ, പോപ്പുലേഷൻ ചേഞ്ച്, ജനസംഖ്യയുടെ മാറ്റം. Population change refers to change in the number of people during a specific time. The world's population has not been stable. It has increased manifold as seen in the figure 6.3. Why? This is actually due to changes in the number of births and deaths. For an extreme, മിസ് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല മിസ്. ഇവിടെ മഴയുണ്ട് അതുകൊണ്ടായിരിക്കും. For an extremely long period of human history, until the 1800s, the world's population grew steadily but slowly. Large numbers of babies were born, but they died early too. This was as there were no proper health facilities. Sufficient food was not available for all the people. Farmers were not able to produce enough to meet the requirement of all the people. As a result, the total increase in population was very low. നമുക്കറിയാം പോപ്പുലേഷനിൽ മാറ്റം വരും അല്ലെ, ജനസംഖ്യയില്. അതെന്തുകൊണ്ടാ? ഈ വർഷം ഉള്ള ജനസംഖ്യ ആയിരിക്കില്ല അടുത്ത വർഷം. ഈ വർഷത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ചൊരു മാറ്റം വരും അടുത്ത വർഷത്തേക്ക് അല്ലെ. അതെങ്ങനെയാ? Population changes refers to change in the number of people during a specific time. The world population has not been stable. എന്താ അതെന്തുകൊണ്ടാ? ചിലപ്പോ ഈ വർഷം 100 കുട്ടികൾ ജനിച്ചെങ്കിൽ അടുത്ത വർഷം ചിലപ്പോ 200 കുട്ടികളായിരിക്കും ജനിക്കുക. പോപ്പുലേഷനിൽ മാറ്റം വന്നില്ലേ? ചിലപ്പോ ഈ വർഷം 1000 ആൾക്കാർ മരിച്ചതിൽ ചിലപ്പോ അടുത്ത വർഷം 800 ആൾക്കാരെ മരിക്കുള്ളൂ അല്ലേ? ഈ വർഷം 1000 കുട്ടികൾ ജനിച്ചതിൽ 800 മാത്രം, 800 ആൾക്കാർ വലിയ ആൾക്കാർ മരിച്ചതിൽ അവിടെ 200 എണ്ണം അധികം വന്നു അല്ലേ? അടുത്ത വർഷം അതുപോലെ 1000 കുട്ടികൾ ജനിക്കുമ്പോ ചിലപ്പോ 2000 ആൾക്കാർ മരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, അവിടെയും വ്യത്യാസം വന്നു. അങ്ങനെയാണ് പോപ്പുലേഷനിൽ മാറ്റം വരിക. മനസ്സിലായോ? Population change is based on birth of babies and death of people. മനസ്സിലായോ? ജനനത്തിന്റെയും മരണത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പോപ്പുലേഷൻ വ്യത്യാസം വരിക. മനസ്സിലായോ? അത് നെക്സ്റ്റ്, in 1804, the world's population reached 1 billion. 155 years later, in 1959, the world's population reached 3 billion. This is often called population explosion. In 1999, 40 years later, the population doubled to 6 billion. The main reason for this growth was that with better food supplies and medicine, deaths were reducing, while the number of births still remained fairly high. നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോപ്പുലേഷൻ ചേഞ്ച് വരുന്നത് ജനനത്തിന്റെയും മരണത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ. എന്തുകൊണ്ടാണ് മരണം കൂടുതൽ സംഭവിക്കുന്നത്? ഒരുപാട് കുട്ടികൾ മരിക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്കറിയാം ആദിവാസി കുടുംബങ്ങളിലൊക്കെ ഒരുപാട് കുഞ്ഞു മക്കൾ മരിക്കുന്നുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാ? എന്താ കാര്യം? അവർക്ക് ബെറ്റർ ഫെസിലിറ്റീസ് ഇല്ല അല്ലെ? ഹെൽത്ത് കെയർ ഫെസിലിറ്റി, ലാക്ക് ഓഫ് ഹെൽത്ത് കെയർ ഫെസിലിറ്റി, ലാക്ക് ഓഫ് ഫുഡ്. നല്ല ഫുഡൊന്നും അവർക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മളെ പോലെ നല്ല പാല്, മുട്ട, അല്ലെങ്കിൽ രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ്, ഉച്ചയ്ക്ക് ചോറ്, രാത്രി ചോറ് വേണോ, ചപ്പാത്തി വേണോ, വൈകുന്നേരം 4 മണിക്ക് എന്താ വേണ്ടേ അല്ലെ? അതുപോലെയുള്ള നല്ല ഫുഡൊന്നും ചിലപ്പോ അവർക്ക് കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ most of them are facing poverty, lack of food അല്ലെ? Then most of the people are facing lack of health facility. അതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കുട്ടികൾ മരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് ഭക്ഷണം കിട്ടാതെ മരിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ നല്ല
എന്താ പറയാ ഹെൽത്ത് കെയർ ഫെസിലിറ്റീസ് കിട്ടാതെ മരിച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കേൾക്കാറില്ലേ അല്ലേ? നവജാത ശിശു മരിച്ചു ഒക്കെ കേൾക്കുന്നില്ലേ? അപ്പൊ ഒരുപാട് ഹെൽത്ത് ഫെസിലിറ്റീസും അതുപോലെ ഫുഡിന്റെ അഭാവം കൊണ്ടൊക്കെയാണ് കുറെ കുട്ടികൾ മരിക്കുന്നത്. നോക്ക്, ഇൻ 1804 the world's population reached 1 billion. 1804 ലോക ജനസംഖ്യ എത്രയായിരുന്നു? 1 ബില്യൺ ആയിരുന്നു. മനസ്സിലായോ? 155 years later, 150 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം, അതായത് 1959 വേൾഡ് പോപ്പുലേഷൻ റീച്ച് 3 ബില്യൺ. In 1804 population is 1 billion. Then 150 years later, 150 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം, in 1959 population will be 3 billion. എത്രയായി population? 3 ബില്യൺ ആയി. This often called population explosion. ഇതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ? പോപ്പുലേഷൻ എക്സ്പ്ലോഷൻ എന്ന് പറയാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ പോപ്പുലേഷൻ എക്സ്പ്ലോഷൻ എന്ന് പറയാം. മനസ്സിലായോ? ഇനി നോക്ക്, in 1959 world's population is 3 billion. Then 40 years later, in 1959 population will be 6 billion. എത്രയായി? ഡബിൾ ആയി അല്ലേ? ഡബിൾ ആയി. 40 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം വീണ്ടും ജനസംഖ്യ 3 ബില്യൺ എന്നുള്ളത് 6 ബില്യൺ ആയി മാറി. അതുകൊണ്ടാണ് ജനസംഖ്യ കൂടുന്നത്. മഴയുണ്ട് പോലെ, അതുകൊണ്ടാണ് മഴ. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു 40 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം നമ്മുടെ ജനസംഖ്യ ഡബിൾ ആയി. 3 ബില്യൺ ഇല്ലത് എത്രയായി? 6 ബില്യൺ ആയി അല്ലേ? അതിന്റെ മെയിൻ റീസൺ എന്താ നോക്ക്. The main reason for the growth was that with better food supply, നല്ല ഫുഡിന്റെ സപ്ലൈസ് നല്ല ബെറ്റർ ആയി. അതുപോലെ മെഡിസിൻ നല്ല ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് മെഡിസിൻ കിട്ടാൻ തുടങ്ങി. Deaths were reduced. നല്ല ഫുഡും എല്ലാവർക്കും ഫുഡും അതുപോലെ നല്ല ഹെൽത്ത് കെയർ ഫെസിലിറ്റി ഒക്കെ കിട്ടിയപ്പോ ഡെത്ത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്തു. ഡെത്ത് റേറ്റ് കുറഞ്ഞു. മനസ്സിലായോ? മരണത്തിന്റെ നിരക്ക് കുറഞ്ഞു. നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു എന്താ, കുട്ടികളൊക്കെ ഒരുപാട് മരിക്കുന്നു നല്ല ഫുഡ് കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടും അതുപോലെ ഹെൽത്ത് കെയർ ഫെസിലിറ്റീസ് കിട്ടാത്തതുകൊണ്ടും മരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞില്ലേ? അപ്പൊ ഈ 1999 ആയപ്പോ എന്താ, പോപ്പുലേഷൻ ഡബിൾഡ്. പോപ്പുലേഷൻ വാസ് ഡബിൾഡ്. ഇറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് 6 ബില്യൺ. അപ്പൊ എന്താ അവിടെ സംഭവിച്ചത്? മെഡിസിൻ ഈസ് അവൈലബിൾ അല്ലെ? ഫുഡ് ഈസ് അവൈലബിൾ ഫോർ ഓൾ പീപ്പിൾ. എല്ലാവർക്കും നല്ല ഫുഡ് കിട്ടാൻ തുടങ്ങി. അതുകൊണ്ട് ഡെത്ത് റേറ്റ് ഈസ് റെഡ്യൂസ്ഡ്. അവിടെ ഡെത്ത് റേറ്റ് മരണനിരക്ക് കുറഞ്ഞു അല്ലെ? അങ്ങനെ അവിടെ പോപ്പുലേഷൻ കൂടി. ഇതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ? പോപ്പുലേഷൻ എക്സ്പ്ലോഷൻ എന്ന് പറയാം. മനസ്സിലായോ? ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയാട്ടെ. അത്രയൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയാട്ടെ. ക്ലിയർ അല്ല മിസ്. ഒട്ടും സ്റ്റക്കായി മിസ് പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നേ. റേഞ്ച് ഇവിടെ മഴ ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കും മോനെ. വായിച്ചു നോക്കിയാട്ടെ അത്രയും. ാണ് നമ്മുടെ പോപ്പുലേഷൻ. അതായത് 1804 150 വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോ അത് എത്രയായി? 3 ബില്യൺ ആയി. ദെൻ വീണ്ടും 40 വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോ 1999 ആയപ്പോ അത് വീണ്ടും ഡബിൾ ആയി അല്ലെ? 3 ബില്യണില് 6 ബില്യൺ ആയി, 6 ബില്യൺ ആയി. ഇതിനാണ് നമ്മൾ പോപ്പുലേഷൻ എക്സ്പ്ലോഷൻ എന്ന് പറയുക. അതായത് മലയാളത്തിൽ എന്ത് പറയും? ജനസംഖ്യ വിസ്ഫോടനം എന്ന് പറയും. ജനസംഖ്യ വിസ്ഫോടനം.
ഓക്കെ, മനസ്സിലായോ മക്കളെ? നെക്സ്റ്റ് വൺ നോക്ക്. Births are usually measured using the birth rate. That is the number of live births per 1,000 people. Deaths are usually measured using death rate. That is the number of deaths per 1,000 people. Migration is the movement of people in and out of the area. ജനസംഖ്യ നോക്കുമ്പോ ബർത്ത് റേറ്റും ഡെത്ത് റേറ്റും നോക്കും അല്ലെ. എന്താ ബർത്ത് റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ജനസംഖ്യാ നിരക്ക്, ഡെത്ത് റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ മരണസംഖ്യാ നിരക്ക് അല്ലെ. അല്ലെ, മൈഗ്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? കുടിയേറി പറക്ക അല്ലെ. ഒന്നുകിൽ ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു രാജ്യത്തേക്ക് പോവുക, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു രാജ്യത്ത് ഇങ്ങോട്ട് വരിക. അതിനാണ് മൈഗ്രേഷൻ എന്ന് പറയാം. മൈഗ്രേറ്റീവ് ബേർഡ്സ്, മൈഗ്രേറ്റീവ് ബേർഡ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പഠിച്ചിട്ടില്ലേ നമ്മള് ഇല്ലേ? ദേശാടന പക്ഷികൾ. അതെന്ത് ചെയ്യും? ഒരു സമയമാകുമ്പോ അത് വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് പോവില്ലേ? അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ബർത്ത് റേറ്റ് എന്തായിരുന്നോനെ പറഞ്ഞോ? ഒന്നുമില്ല. Births are usually measured using birth rate. അതായത് നമ്മൾ ബർത്ത് ജനനം കണക്കാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ? ബർത്ത് റേറ്റിലൂടെയാണ് അല്ലെ. അല്ലെ, അതായത് that is the number of live births per 1,000 people. 1000 ആൾക്കാരുടെ അല്ലെ live births per 1,000 people. ഇനി deaths are usually measured using death rate. Death rates ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മള് മരണം കണക്കാക്കുക. അതായത് എന്താ? നമ്പർ ഓഫ് ഡെത്ത്സ് പെർ 1,000 പീപ്പിൾ. 1000 ആൾക്കാരിലെ എത്ര ആള് മരിക്കുന്നു അല്ലെ. അതുപോലെ 1000 ആൾക്കാർക്ക് ഉണ്ടാവുമ്പോ എത്ര കുട്ടികളെ ജനിക്കുന്നു. അങ്ങനെ 1000-ലാണ് കണക്കാക്കുക. ഇനി മൈഗ്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ദ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഇൻ ആൻഡ് ഔട്ട്. അതായത് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന ആൾക്കാർ അല്ലെ. ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും, ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും. അതും പെടില്ലേ അല്ലെ? യെസ്. Then births and deaths are the natural causes of population change, and the difference between the birth rate and the death rate of a country is called a natural growth rate. നമ്മുടെ മിസ് പറയാ, നമുക്കറിയാം പോപ്പുലേഷൻ ചേഞ്ച് വരാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? ബർത്ത് റേറ്റിലും ഡെത്ത് റേറ്റിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ബർത്ത് റേറ്റും ഡെത്ത് റേറ്റും ആണെന്ത് പോപ്പുലേഷൻ ചേഞ്ച് ആവാനുള്ള കാരണം അല്ലെ? ആണോ? അല്ലെ. ഇപ്പൊ എനിക്കൊരു കുഞ്ഞുണ്ടായി കഴിഞ്ഞാല് പോപ്പുലേഷൻ കണക്കാക്കുമ്പോ ആ കുഞ്ഞിന്റെ ജനനം അതിൽ കണക്കാക്കിയില്ലേ അല്ലെ? അപ്പൊ ബർത്ത് റേറ്റും ഡെത്ത് റേറ്റും ആണ് നാച്ചുറൽ കോസ് ചെയ്തത് പോപ്പുലേഷൻ ചേഞ്ച് ആവുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ബർത്ത് റേറ്റ് ആൻഡ് ഡെത്ത് റേറ്റ് ആർ ദ നാച്ചുറൽ കോസസ് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ ചേഞ്ച്. ജനസംഖ്യയിൽ മാറ്റം വരാനുള്ള രണ്ടേ കാരണങ്ങളാണെന്ത്? ബർത്ത് റേറ്റും ഡെത്ത് റേറ്റും. ഇനി നോക്ക്, ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാം. ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ബർത്ത് റേറ്റ് ആൻഡ് ഡെത്ത് റേറ്റ് ഓഫ് എ കൺട്രി ഈസ് കോൾഡ് നാച്ചുറൽ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ്. അതായത് ജനന നിരക്കും മരണനിരക്കും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ? നാച്ചുറൽ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് എന്ന് പറയാം. ഇത് പറഞ്ഞുതരാം. ഈ വർഷം 1000 കുട്ടികൾ ജനിച്ചു വിചാരിക്കാം. 1000 കുട്ടികൾ ജനിച്ചു, കുഞ്ഞുമക്കളുണ്ടായി. അതേസമയം 750 ആൾക്കാർ മരിച്ചു. നാച്ചുറൽ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് എത്രയായിരിക്കും? 250. അതിനാണ് നാച്ചുറൽ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ബർത്ത് റേറ്റ് ആൻഡ് ഡെത്ത് റേറ്റ്. ഇനി നോക്കവിടെ 1000 കുട്ടികൾ ജനിച്ചപ്പം 1020 ആൾക്കാർ മരിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കാം. അവിടെ എത്ര വരിക? 20 എണ്ണം അല്ലെ? അവിടെ പോപ്പുലേഷൻ കൂടുകയാണ് ചെയ്യുക, കുറയാണ് ചെയ്യുക? കുറയും. മനസ്സിലായില്ലേ? ഇത്രയും മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായെങ്കിൽ മാത്രം മനസ്സിലായെന്ന് പറയണേ. ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റിംഗ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ, ജോഗ്രഫിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ്, ദെൻ സോഷ്യൽ, കൾച്ചറൽ ആൻഡ് ഇക്കണോമിക് ഫാക്ടേഴ്സ്. പിന്നെ പോപ്പുലേഷൻ ചേഞ്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. പോപ്പുലേഷൻ ചേഞ്ചിന്റെ കാരണം ബർത്ത് റേറ്റ് ആൻഡ് ഡെത്ത് റേറ്റ് ആർ ദ നാച്ചുറൽ കോസസ് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ ചേഞ്ച്. പിന്നെ ബർത്ത് റേറ്റ് ഈസ് മെഷർഡ്. Births are usually measured using birth rate, that is number of people living 1000 people. Then death rate are
measured using death rate. Deaths are measured using birth rate, death rate. That is the deaths per 10,000 people. ആയിരത്തിൽ എത്ര ആൾക്കാർ മരിക്കുന്നു എന്നുള്ള കണക്ക്. പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ മൈഗ്രേഷൻ. മൈഗ്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ദ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ഇൻ ആൻഡ് ഔട്ട്. ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നതും അങ്ങോട്ട് പോകുന്നതുമായ അതാണ് ആ ഒരു മൂവ്മെന്റ്, ആ ഒരു എണ്ണത്തെയാണ് നമ്മൾ മൈഗ്രേഷൻ കണക്കാക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നാച്ചുറൽ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ്. എന്താ നാച്ചുറൽ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ബർത്ത് റേറ്റ് ആൻഡ് ഡെത്ത് റേറ്റ് അല്ലെ? ജനിച്ച കുട്ടികളുടെ എണ്ണവും മരിച്ച ആൾക്കാരുടെ എണ്ണവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തെയാണ് ബർത്ത് റേറ്റും ഡെത്ത് റേറ്റും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസിനെയാണ് നമ്മൾ നാച്ചുറൽ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് പറയുന്നത്. വായിച്ചു നോക്കേണ്ട അത്രയും. പെട്ടെന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയോട്ടെ. Okay, next paragraph. The population increase in the world is mainly due to rapid increase in natural growth rate. Population കൂടാനുള്ള കാരണം എന്താ? പോപ്പുലേഷൻ കൂടുന്ന എന്തുകൊണ്ടാ? ലോകത്തിലെ പോപ്പുലേഷൻ കൂടാനുള്ള കാരണം മെയിൻലി ഡ്യൂ ടു റാപ്പിഡ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ നാച്ചുറൽ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ്. നാച്ചുറൽ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് കൂടുമ്പോഴാണ് ലോകത്തിലെ ജനസംഖ്യ കൂടുക അല്ലെ? അല്ലേ? അതായത് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ബർത്ത് റേറ്റ് ആൻഡ് ഡെത്ത് റേറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് നാച്ചുറൽ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ്. നാച്ചുറൽ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് കൂടുമ്പോ എന്ത് സംഭവിക്കും? പോപ്പുലേഷൻ കൂടും അല്ലേ? അതായത് 1000 കുട്ടികൾ ജനിച്ചപ്പോ 800 ആൾക്കാർ മാത്രമേ മരിക്കുന്നുള്ളെങ്കിൽ അവിടെ 200 എണ്ണം കൂടിയില്ലേ? നാച്ചുറൽ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് 200 ആയില്ലേ? നേരെ മറിച്ച് 1000 കുട്ടികൾ ജനിക്കുമ്പോ 1020 ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ 1200 ആൾക്കാർ മരിച്ചാല് ജനസംഖ്യ കുറയാണ് ചെയ്യുക അല്ലേ? യെസ്. ഇനി ഇവിടെ മൈഗ്രേഷന്റെ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു. മൈഗ്രേഷൻ ഈസ് ദ അനദർ വേ ബൈ വിച്ച് പോപ്പുലേഷൻ സൈസ് ചേഞ്ചസ്. പോപ്പുലേഷനിൽ മാറ്റം വരും. മൈഗ്രേഷനിൽ നമ്മൾ പറയും മൈഗ്രേഷൻ മീൻസ് ദ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ഇൻ ആൻഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ അല്ലെ? ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന ജനങ്ങളുടെയും അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന ജനങ്ങളുടെയും അല്ലെ? നമ്മുടെ രാജ്യത്തേക്ക് കടന്നു വരുന്ന ആൾക്കാരും അതുപോലെ രാജ്യത്ത് നിന്ന് വിട്ടുപോകുന്ന മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്ന ആൾക്കാരുടെ എണ്ണവും ഏതിൽപ്പെടും? പോപ്പുലേഷനിൽ പെടും അല്ലെ? ഇവിടെ 2 വാക്ക് നമ്മൾ പറയുന്നത് എമിഗ്രൻസ് ആൻഡ് ഇമ്മൈഗ്രൻസ്. എമിഗ്രൻസ് ആൻഡ് ഇമ്മൈഗ്രൻസ്. എമിഗ്രൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തോ. എമിഗ്രൻസ് ആർ പീപ്പിൾ ഹു ലീവ് എ കൺട്രി. ഒരു രാജ്യം വിട്ട് മറ്റൊരു രാജ്യത്തേക്ക് പോകുന്ന ആൾക്കാരെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ? എമിഗ്രൻസ് എന്ന് പറയാം. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇജാസ് ഒക്കെ ഏതിൽ പെട്ടു? എന്ന് നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഇതിനെ വിടൂലടാ, കൂട്ടൂല, എവിടെ തന്നെ അല്ലെ? ഇപ്പൊ ഇജാസ് എമിഗ്രൻസിൽ പെട്ടു. ഒരു കൺട്രിയിൽ നിന്ന് ഒരു കൺട്രി വിട്ടുപോകുന്നവരാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ? ഹു ലീവ് എ കൺട്രി അല്ലെ? the people who leave a country is known as immigrant. Then immigrant എന്ന് പറഞ്ഞാലോ? Immigrant means those who have arrived in a country. മറ്റൊരു രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന ആൾക്കാർ. വിജാസ് തിരിച്ചു വരുന്ന കൂട്ടത്തിൽ അവിടെ നിന്ന് ഒരു അറബീനെ കൂടെ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാരായി? ഇമ്മൈഗ്രൻസ്. മനസ്സിലായില്ലേ? മനസ്സിലായ? ഇമിഗ്രൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് പീപ്പിൾ ഹു ലീവ് എ കൺട്രി. People who leave a country is known as immigrant. Then the people അല്ലെങ്കിൽ those who arrive in a country, that is known as immigrants. വായിച്ചു നോക്കിയാട്ടെ പെട്ടെന്ന്.
പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് വായിച്ചു. ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ നോക്ക്. കൺട്രീസ് ലൈക്ക് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അമേരിക്ക ആൻഡ് ഓസ്ട്രേലിയ ഹാവ് ഗെയിൻഡ് ഇൻ നമ്പേഴ്സ് ബൈ ഇൻമൈഗ്രേഷൻ or immigration. Sudan is an example of a country that has experienced a loss in population numbers due to out migration or emigration. എന്താ പറഞ്ഞേ? യുഎസിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അമേരിക്കയിലെ എമിഗ്രന്റ് ആണോ കൂടുതൽ ഇമ്മൈഗ്രന്റ് ആണോ? അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുക? ഇൻമൈഗ്രേഷൻ ആണ് അല്ലെ? യു എസ് എയിലേക്ക് ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം, അതായത് പല രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ആൾക്കാർ യു എസിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുക, അറൈവ് ചെയ്യുന്നു, യു എസിലേക്ക് അറൈവ് ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവിടെ നടക്കുന്നത് ഇൻമൈഗ്രേഷൻ. ഇൻ ദി കേസ് ഓഫ് ഓസ്ട്രേലിയ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അവിടെയുള്ള ആൾക്കാര് മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നു. അവിടെ നടക്കുന്നതാ എമിഗ്രേഷൻ. ഔട്ട് മൈഗ്രേഷൻ ഓർ എമിഗ്രേഷൻ. എമിഗ്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാ സുഡാൻ അല്ലേ? സോറി സുഡാൻ മാറിപ്പോയി. യു എസ് എ ആൻഡ് അമേരിക്കയിൽ നടക്കുന്നത് ഇൻമൈഗ്രേഷനും സുഡാനിൽ നടക്കുന്നത് ഔട്ട് മൈഗ്രേഷനാണ്. മാറിപ്പോയിട്ടോ. അപ്പൊ ഇജാസ് മാത്രമേ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന് ക്ലാസ്സിൽ ഉറപ്പായി. Shreya Biju, your sister is attending the class. Where is Shreya? Left. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു USA and Australia are the countries have gained numbers by immigration. At the same time, Sudan is facing immigration. Most of the people are leaving the country to other countries. അപ്പൊ എന്തിനു വേണ്ടിയാ ഈ മൈഗ്രേഷൻ എമിഗ്രേഷൻ ഒക്കെ നടക്കുന്നത്? ഇജാസ് എന്തിലായിരിക്കും ഗൾഫിലേക്ക് പോയ ഇജാസെ? അച്ഛൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോയതല്ലേ? അതെ. അച്ഛൻ എന്തിനാ ഗൾഫിലേക്ക് പോയത്? ജോലിക്ക്. അപ്പൊ എമിഗ്രേഷൻ നടക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻമൈഗ്രേഷൻ നടക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ? കൂടുതൽ ആൾക്കാരും ജോലി അന്വേഷിച്ച് പോകുന്നതാണ്. മനസ്സിലായോ? നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് ആൾക്കാർ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഗൾഫിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. എന്തിനു വേണ്ടി? ഇൻ സെർച്ച് ഓഫ് ജോബ് അല്ലേ? ജോലിക്ക് വേണ്ടിയല്ലേ? ഉപ്പ ജോലി നോക്കി ഗൾഫിലേക്ക് പോയില്ലെങ്കിൽ ഇജാസ് പോകുമായിരുന്നോ? ഇല്ല അല്ലെ? ഉപ്പക്ക് ലീവ് കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പൊ ഉപ്പ വിചാരിച്ചു കുറെ നാൾ ഞാൻ ഗൾഫൊക്കെ കണ്ടില്ലേ, എന്റെ മക്കളെയും വൈഫിനെയൊക്കെ ഒന്ന് ഗൾഫ് കാണിച്ചേക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു കൂട്ടിയതല്ലേ അല്ലേ? അപ്പൊ ജോലി അന്വേഷിച്ചാണ് കൂടുതൽ ആൾക്കാരും മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നത്, മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. കുറെ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു കേട്ടോ. ഒരുപാട് പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾ തന്നെ ടെൻഷൻ ആയി. ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയിട്ട് അത്രയും പെട്ടെന്ന്. ഞാനിവിടെ ഇന്റർനെറ്റ് ഷോണായി, എവിടെയും പോയിട്ടില്ല, നോക്കണ്ട. അപ്പൊ ഷോണൊക്കെ സ്കൂൾ തുറന്ന് വരുമ്പോ ഷോണൊക്കെ അടി കൊടുക്കേണ്ട കാര്യം വരുമ്പോ എനിക്ക് സന്തോഷം തോന്നാം.
എടാ കുഞ്ഞപ്പ നിന്നെ എന്തായാലും ഞാൻ തല്ലും, പേടിക്കണ്ട. മിസ് പരീക്ഷയുടെ മാർക്ക് വന്നില്ലല്ലോ. മാർക്ക് തരില്ല, അത് പ്രോഗ്രസ്സിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അച്ഛനും അമ്മയും വരുമ്പോഴേ മാർക്ക് അറിയാം. സജിത മിസ് ഇട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ മാർക്ക്. ഇട്ട് തന്നോ? ആ അറിയാം, പ്രോഗ്രസ്സിൽ മാത്രം മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. മിസ് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല. മാർക്സിലോട്ട് തലകറങ്ങി പോകും ചില ആൾക്കാരൊക്കെ. അത് നേരെ മിസ്, ഫുള്ള് കണ്ടിട്ട് തലറിഞ്ഞു പോകും. ആ ഫുള്ള് കണ്ടിട്ട് തലകറങ്ങി പോകും അല്ലെ. ഞാൻ ഫുള്ള് കാണിക്കാം, നിങ്ങൾക്ക് ഫുള്ള് മാർക്ക് ഉണ്ട്, ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഫുള്ള് മാർക്ക്. ഫുള്ളിനെ ആ കിട്ടിയ 50 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 3 ആക്ക്, അപ്പൊ നിന്റെ മാർക്കാവും. 50 divided by 3, that is your mark. ഒന്നും പറയണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ മിസ്സേ, ഞാൻ മിസ്സോട് പറഞ്ഞു പെട്ടുപോയി. മിസ് എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ തന്നെയാണോ? ആ നിനക്ക് അങ്ങനെയല്ല, നിനക്ക് 50 divided by 4. വേഗം കണക്കൂട്ടാ, കണക്കൂട്ടാൻ പോയി. 12.5. 15 4 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ 12.5. ഇനി അത് എഴുതി കൂട്ടാൻ നിൽക്കണ്ട, അത്രയും ടൈം കളയണ്ട. മിസ് എനിക്കോ? നിനക്കും അങ്ങനെ തന്നെ. നിനക്ക് 50 divided by 5, that is 10. ഞാൻ വരെ കാര്യം എന്റത് കൂടെ എനിക്ക് കേൾക്കണ്ട മിസ്, അതിനെക്കാളും കുറഞ്ഞ 7 ആയിപ്പോയെങ്കിലോ. ഓക്കെ, മാർക്സ് കുറഞ്ഞ ആൾക്കാരൊന്നും ഇതിൽ കാണുന്നില്ല, ഇതെങ്ങനെ അവർ പറഞ്ഞേനെ മാർക്ക്. ഷോണിന് കുറവാട്ടോ, കുറച്ച് കുറവാ. ഐ തിങ്ക് പേപ്പർ കയ്യിലില്ല, എനിക്കൊന്ന് 40 സംതിങ് ആണ്. മിസ് പ്രോഗ്രസ് കാർഡ് ഇപ്പോഴേ കിട്ടുമോ? ഈ മാസം ലാസ്റ്റ് കിട്ടും, അടുത്ത ആഴ്ചയോളൂ. ഞാൻ ചോദിച്ചു നോക്കട്ടെ, മാർക്സ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ തരാം, കുഴപ്പമില്ല, ഞാൻ തരാം. എല്ലാവർക്കും തരുന്നുണ്ട്, എല്ലാവരും തരുന്നുണ്ട്, ഞാൻ മാർക്സ് തരാം. പക്ഷെ പ്രോഗ്രസ് മാത്രം മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു നമ്മള്. ഇനി അതൊക്കെ പോട്ടെ, പിന്നെ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു നമ്മള്? പോപ്പുലേഷൻ ചേഞ്ചിൽ പഠിച്ചു, ബർത്ത് റേറ്റ്, ഡെത്ത് റേറ്റ്, മൈഗ്രേഷൻസ്, നാച്ചുറൽ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ്, ദെൻ എമിഗ്രൻസ്, ഇമ്മൈഗ്രൻസ്, കോസസ് ഓഫ് എമിഗ്രേഷൻ ആൻഡ് ഇൻമൈഗ്രേഷൻ. അല്ലേ? അല്ലേ? All of you take your notebook. നോട്ട് എഴുതുമ്പോ ശ്രദ്ധിക്കാം, സെമസ്റ്റർ 2 അല്ലെ എന്ന് എഴുതിട്ട് എഴുതണേ. സെമസ്റ്റർ 2 എന്ന് എഴുതിട്ട് എഴുതാൻ തുടങ്ങാം. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതിന്റെ ആൻസർ കണ്ടെത്തണേ. ഒന്ന്, what is the pattern of what is the pattern of population distribution? Population distribution. What is the pattern of population distribution? മിസ് എണ്ണില്ലേ? എന്നുണ്ട്. മിസ് വെയിറ്റ് പറഞ്ഞോ. ഈ സെമസ്റ്റർ 2 ഒരു ചാപ്റ്റർ അല്ലേ ഉള്ളൂ? ജോഗ്രഫി ഒരു ചാപ്റ്റർ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ അതിന് മുന്നേ നമ്മൾ 5 വരെ മറ്റുള്ള എക്സാം ഇട്ടുള്ളൂ, അതും കൂടെ വരണം. മിസ് 3 വരെ എക്സാം ഇട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ 4 മുതൽ സെമസ്റ്റർ 2 വരുന്നതാണേ, 4 മുതൽ.
മാറിപ്പോയി 4 മുതൽ സെമസ്റ്റർ 2 അവിടെ എഴുതിക്ക ചാപ്റ്റർ 4 മുതലാണ് സെമസ്റ്റർ 2 വരിക കേട്ടോ ഓക്കെ then second question second one what are the geographical factors what are the geographical factors what are the geographical factors affecting distribution of population affecting distribution of population Miss, yes Parna semester 2 6th Semester chapter എഴുതിയാ പോരെ? 5th മുതൽ 5th 6th 7th 5th എഴുതിയതാ മിസ്. എഴുതാണോ ഒരു മിനിറ്റ് 6th മുതൽ പോയില്ലേ? വെയിറ്റ് നോക്കട്ടെ ടോട്ടൽ എത്ര ലെസൺ ഉണ്ട് 6. 4th മുതൽ എഴുതിയാൽ മതി 4th 5th 6th മിസ് സെമസ്റ്റർ 2 കഴിഞ്ഞിട്ട് 6th എഴുതിയാ പോരെ? 4th 5th എഴുതിയതാ. നോട്ട് എഴുതിയതാണ് ഓക്കെ പക്ഷെ എക്സാമിന് ഉണ്ടാവും 4th ഉം 5th ഉം ഓക്കെ then third one what is natural growth rate what is natural growth rate പെട്ടെന്ന് എഴുതണേ what is natural growth rate next what is migration what is migration migration what is migration last what is density of population what is density of population what is density of population ആൻസർ എഴുതണേ ടെക്സ്റ്റിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ട് ഇന്ന് തന്നെ എഴുതാ ആയോ but time less than 1 minute okay bye bye